الشيخ عبد القادر السيد محمد بن عبد الكريم الشيخ محمد راشد بن عبد الله المهجر الحمد بس بقي المقدم محمد بعد والى ابو حسن الشيخ بشر والى الشيخ عشان بن عبد الله بن جرير كلام الشيخ محمد اشرف بن رسول والى شيخنا الشيخ محمد زين الوسوم والى الشيخ عبد الصمد بالانبا الارواح ووالدينا مشايخنا ومعلمنا لأجدادنا جداتنا ولعمنا ولعمنا الآخر أرواح أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين إن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاته أسرنا ومرهم وعلوم وخصوصية وكرامة في الدين والدنيا الآخرة بسر النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام الله محمد يا ربي صل سلام اللهم صل محمد يا ربي صل عليه سلم فيا رب نور به قلبنا وزين وبيض لنا في الجسام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه بنوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام محمد اللهم صل عليه صل عليه ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وبارك غير انقصام اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه هون به سكرات الممات أمتنا بخير وحسن الختام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضع لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع المسلمين. Halaman 129 leh. Masih tentang fadilat atau kelebihan orang yang membaca suratul Ikhlas leh. Suratul Ikhlas. Kenapa jadi ada penjelasan di sini tentang kelebihan orang membaca suratul Ikhlas? Dimasukkan oleh musannif apabila ketemu kita hari Jumat, dia disuruh, dianjurkan membaca surah, macam-macam surah nih, terutama bagi orang yang datang ke masjid. Lalunya suruh melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid, tidaklah 4 rakaat disuruh. Adapun ayatnya disuruh pertama setelah Fatihah surah Al-An'am leh. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah surah Kahfi. Kemudian rakaat yang ketiga surah Thaha setelah Fatihah. Rakaat yang keempat setelah Fatihah suratul Yasin. Nah, kemudian dianjurkan pulang kita bilanya kada kuasa ayatnya yang itu tadi, maka setelah Fatihah lalu disuruh membaca ayatnya ayat surah Yasin. Yang kedua Alam Tanzil. Yang ketiga 4 rakaat tahiyatul masjid ayatnya yang itu. Lalu dianjurkan munnya kada kawa jisin dibaca barang ayat surah yang itu pada malam Jumat, iyalah. Itulah surah Al-Kahfi malam Jumat disuruh itu membaca. Karena fadilat atau kelebihannya sangat besar. Surah Yasin dianjurkan juga tuh. Surah Alam Tanzil disuruh juga bilanya kada dibuat dalam ayat sembahyang kita datang ke masjid tadi. Nah, ada mampu juga membaca Yasin, surah Kahfi kada terbaca, Yasin kada kawa juga. Dianjurkan membaca suratul Ikhlas, jagalah. Nah, baca ke. Adapun kelebihan suratul Ikhlas sudah kita kata bersama bahwa orang membaca suratul Ikhlas itu akan diampuni Allah Ta'ala akan dosa dan kesalahannya. Yalah, salah satunya. Dan orang yang membaca suratul Ikhlas itu pahalanya menempati bilanya 3 kali, bilanya sekali dulu membaca suratul Ikhlas sama membaca sepertiga Quran. Yalah. Dan kemudian sambungannya dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 3 marratin fa ka'annama qara'al Qur'an ajma'a." Rawahul Uqaili. Pengaran orang Uqaili. Yalah. Rawahu Uqaili dhaifun Faidul Qadir babul mim. Dalam kitab Faidul Qadir ada situ tak? Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad, artinya suratul Ikhlas nih 3 kali, maka seolah-olah membaca Al-Qur'an sekaliannya. Artinya menampati pahala itu ganda sama,
Itu kelebihan daripada orang membaca suratul Ikhlas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Rawahu Ahmad, dhaifun. Faidul Qadir babul mim. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, niscaya memperbuat Allah, memberikan Allah baginya atau membikinkan Allah Ta'ala baginya rumah di dalam surga. Ini walaupun dhaif hadisnya ini, memang kada bisa dijadikan hukum, cuma untuk perangsang beribadah boleh. Hadis dhaif nah kayak itu. So dhaifnya hadis tetap dari Rasulullah. Yalah. Lain maudhu, lain dhaif aja. Maudhu itu lemah kan? Ada ini kada dhaif. Mungkin di antara sekian banyak perawinya itu ada yang ingatannya itu kurang kuat gitu. Nah kayak pemudinya itu, nang kayak kita tuh ditakoni orang masalah misalnya, lalu kita menjawab rasa-rasanya, rasa-rasanya ning itu mulah lama. Ada yakin? Ada yakin lah nang rasa-rasa ning itu nah. Rasanya si anu lama. Ada juga si anu ya ini menyampaikan. Nah, walaupun dhaif tapi bisa dijadikan untuk perangsang ibadah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 100 marratin." Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang atau lainnya di luar sembahyang, niscaya disuratkan atau ditulis baginya, diberikan oleh Allah Ta'ala baginya lepas daripada api neraka. Yalah. Artinya orang ma'amaliyah akan gitu 100 kali lepas daripada neraka. Ini nang anu juga aslinya anu kewajiban nang wajib tetap digawe gitu nah. Jangan membaca qul huwallah aja sembahyang ada, maulah. Iyalah. Yang ada kalau mau. Ini anu tambahan aja, tambahan nang daripada nang wajib nih, tambahan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 1000 marratin man ishtara nafsahu minan nar." Rawahu al-Khayyari fi fawaidihi, Faidul Qadir babul mim. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya Allah telah memberi akan dirinya daripada api neraka. Artinya dibebaskan daripada neraka. Makanya qul huwallahu ini, masalah ayat ini menunjukkan tentang keesaan Allah. 1000 kali membaca qul huwallah, apalagi orang yang garing di dalam kitab Sahih Tirmidzi itu ada dijelaskan apabila orang nih garing membaca surat Ikhlas itu dibacanya terus, dibacanya. Allah akan mematikan orang itu nang ingatnya itu kepada Allah. Bagus matinya kayak itu nah. Kata Imam Manawi di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir, ay yaj'alahu Allah thawab qira'atiha 'idqahu minan nar wa yanbaghi qira'atiha kadzalika 'ala al-mayyit. Intaha. Artinya intaha itu sampai di sini itu intaha, lain anu tuhai itu lain. Yang ada babaris baca anu tuhai, pada intaha, arti intaha itu sampai di sini. Ialah intaha. Artinya menjadikan Allah Ta'ala akan pahala membaca orang nih membaca qul huwallahu ahad itu akan membaca orang nih membaca qul huwallahu ahad, menjadikan oleh Allah akan pahala membaca qul huwallahu ahad itu akan memerdekakan daripada api neraka. Jadi orang berbelahnya orang membaca qul huwallahu ahad dalam kitab Jami' As-Saghir itu ada sih tulisannya. Nah hadis ini nih. Kata-kata ini lain hadis ini. Seorang salafus saleh Imam Manawi nih. Jasidin barang siapa membaca surah qul huwallahu ahad nih, Allah merdekakan orang itu daripada api neraka.
Dan seyogianya membaca akan dia seperti yang demikian itu atas mayit. Nah, mayit artinya bilanya kita membaca Yasin hadiahkan lawan mayit. Iyalah. Nah, Allah tadi. Jadi anjurkan enggak itu nah. Boleh jangan dah. Tahu orang yang meninggal sudah. Kita hadir melawat leh. Aziah lah. Bacakan aja surah Yasin tadi. Artinya ada aja anjuran nih itu tadi. Boleh akan aja. Yani supaya memerdekakan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Nah apalagi dibacakan itu tadi. Iyalah. Hadiahkan lawan almarhum tadi. Mudahan Allah Ta'ala ampuni kesalahannya. Yasin iyalah. Pada kawa diganti. Baca kul huwallah dibenyaki. Dan kelebihan kul huwallah itu surat ikhlas. Itu kelebihannya. Apalagi semalam sudah dijelaskan. Apabila orang turun pada rumah. Membaca 3 kali kul huwallah. Naik ke rumah. Habis berjalan tentang di manakah? Naik ke rumah. Artinya masuk ke rumah dah. Baca qul huwallah juga, maka orang itu akan dikayakan Allah Taala. Ini nama amal yang akan diberikan Allah Taala kelebihan itu, dan orang di samping rumah pun dapat juga. Malah di dalam kitab ini dijelaskan orang yang sakampung lawaninya dapat kelebihan. Nang orang ini mamalkan surat ikhlas tadi. Dapat juga manfaatnya kayak itu nah. Nah, itulah kelebihan orang-orang yang membaca suratul ikhlas. Nah, kemudian dan kelebihan membaca suratul Yasin. Nah, lain lagi nih. Iyalah, ya kan disuruh kalau membaca hari Jumat bila kita datang ke masjid, kita kalian tadi lah. Sembahyang 4 rakaat, sembahyang tahiyatul masjid. Nah, sembahyang 4 rakaat, kemudian setelah Fatihah ayatnya pertama dahulu surah Al-An'am. Rakaat kedua surah Al-Kahfi. Rakaat ketiga surah At-Taha. Yang keempat surah Yasin. Bila yang ada sanggup nih itu sembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah Yasin. Rakaat kedua Lam Tanzil, Sajadah. Yang ketiga Ad-Dukhan. Yang keempat ayatnya Sabarak. Kada mampu juga mamaliahakan yang itu tadi. Terlambat datang ke masjid. Lalu mulai malam tu boleh mengamalkan ayat-ayat itu tadi. Kada mampu juga kita membaca ayat itu tadi. Surah Al-Kahfi ketika malam kita kada kau membaca juga. Gantinya surah yang lain seperti mengamalkan qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Nah, amun hafal haji juga surah yang lain pada itu, surah qul huwallah, yang lainnya kada hafal, Yasin hafal, nah baca Yasin. Nah, mengamalkan Yasin pada malam Jumat itu tadi. Dan kelebihan surah Yasin itu sangat banyak. Sangat banyak Bian. Kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrah." Rawahu Tirmuzi atau Turmuzi. Tur kada tar kada. Nah, itulah rawahu Tirmuzi atau Turmuzi atau itu jadi 2 macam ya, kada Tirmizi kada. Imam Tirmuzi atau Imam Turmuzi. Jangan dibaca tar lah, salah bacaannya gini. Tirmuzi, Turmuzi. Rawahu Tirmuzi atau Turmuzi. Wad-Darimi dhaifun Faidul Qadir babul Hamzah. Artinya bahwasanya bagi setiap sesuatu itu ada hati. Iyalah. Ada hati ya Rasulullah. Dan hati Al-Qur'an itu Yasin. Hati Quran itu Yasin ya Rasulullah. Iyalah. Dan barang siapa membaca surah Yasin sekali niscaya disurat atau diberikan Allah baginya dengan membaca akan dia seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Jadi kalau Allah membaca 3 kali sama mahataman Al-Qur'an. Membaca Yasin sekali sama sama pahalanya membaca Al-Qur'an 10 kali. Iyalah, karena Yasin ada qalbul
qalbul Quran. Ummul Quran Fatihah. Jadi kalaunya Ummul Quran, ibunya Quran Fatihah. Kalau hati Quran ya Yasin. Makanya bilanya ada yasinan di kampung-kampung nih atau baru apakah Yasin itu jangan dianak di lantai. Itu Quran. Apalagi anak di lantai ada sama sekali takzim, malah meremehkan, sama aja. Itu tadi ya kartas juga nyulahan juga itu aja. Kada sama sifatnya meremehkan, kada sama sekali takzim. Apalagi menghinakan sama sekali. Nah, gugur dah daripada Islam. Kafir jadinya. Karena bagian rukun iman apa ya? Beriman dengan kitab Allah. Jadi Yasin itu jangan sembarangan. Bilanya pina ada rabit sudah. Biasanya ada Yasin pina buang bayar ke manakah? Udah dibakar Boleh aja kah? Niat kita kada membakar kalam Tuhan. Niat kita ni kada membakar. Boleh aja lah dibakar aja. Munnya kada lagi kada layak lagi ya, Pak. Mun kalamnya layak. Tapi nya sudah kayak itu tadi kertasnya udah Boleh aja kada Bapak. Iya, Nubian. Orang membaca Yasin itu ulun pernah menemui ada sekitar 17 kah kelebihan membaca surah Yasin ini. 17 macam. Orang nama amaliyahkan suratul Yasin ini diberikan Allah Ta'ala 17 kelebihan. Nah, nyata dahulu diampuni Allah Ta'ala dosa, dikabulkan hajat. Allah Ta'ala berikan pahala berlipat-lipat. Itu kelebihan yang jelas nanti gitu dulu. Jadi orang-orang yang suka mengamalkan surah Yasin akan diberikan Allah Ta'ala fadilat membaca surah Yasin nih 17 kalau kada salah dulu waktu belajaran dulu guru menyebutkan. Yang pertama diampuni Allah dosa. Memperbuat kebaikan enggak? Orang yang memperbuat kebaikan itu menghapus kesalahan, yalah. Nah, jadi orang-orang yang suka mengamaliyahkan atau memperbuat kebaikan atau orang itu membaca Quran atau ini Quran bagian daripada Quran adalah salah satunya Yasin juga. Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala ampuni dosa. Tapi niatnya mengharap ridha Allah dulu membaca Yasin tadi. Baca Quran tadi, belajar Al-Quran niat aja apa? Menuntut ridha Allah, kada hajin umpat MTK kada. Niat sudah lain dah. Jadi ya Rasulullah bila barang siapa tu membaca surah Yasin pada malam harinya mengharap ridha Allah Ta'ala, maka diampuni Allah Ta'ala dosanya. Rawahu Tabarani dan Baihaqi dalam hadis kayak itu. Jadi mengharap ridha Allah Ta'ala, kada memikirkan ganjarannya kada. Yang penting apa kabar? Nang kugawi ini Allah senang gitu aja gen. Allah senang. Nang kedua, orang nama amalakan suratul Yasin ini tiap harinya dimalakannya, malam ke siang kah. Dianggap bilanya mati syahid. Ini nih, dianggap mati syahid. Nang kayak apa ya? Nang mudinya orang tuh mendadak pang matinya tuh nah. Tapi ini tak biasa tuh mamalakan Yasin tadi. Nang ketiga, mempermudah urusan. Kelebihannya itu urusan mudah, amalkan Yasin tuh. Asal menuntut ridha Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang ketujuh mengamalkan Yasin, Allah Ta'ala mudahkan akan ke urusan. Artinya bilanya kita ada urusan pina penting benar nih, nang kayaknya susah kita menyelesaikan yang itu tadi, baca Yasin dulu. Yasin sebelum berangkat tuh. Ya sudah terbiasa mengamalkan ya kalau. Nah. Dan orang mengamalkan Yasin pulang. Bilanya orang mengamalkan surah Yasin, pertama tadi diampuni Allah Ta'ala dosa. Yang kedua bilanya mati mendadak. Dianggap syahid. Iman ngarinya. Yang ketiga Allah Ta'ala mudahkan gawian. Nah, ialah yang keempat mendapatkan ketenangan hati.
orang nama amalihakan Al-Quran, karena Yasin itu bagian daripada Al-Quran juga, iyalah, nah Allah tenangkan akan hatinya. Aman aja, tenang aja sidin. Berduit kak ada kasidin, tapi makan aja tenang aja sidin. Ada memikirkan duit, di sini memikirkan makan dulu aja. Oh makannya alhamdulillah aja sidin aku. Iya Allah, maka pulang pantangan gak ada pulang. Pantangan ini gak ada. Makan terus sidin. Artinya sehat gitu. Setiap barang yang dimakan sidin diniatakan sidin ubat. Nah, ada kita kadang bila memakan itu takut ada penyakit. Nah, ada orang kadang niat berubat lewat makanan. Ada kita berubat lewat ubat. Ada orang ubatnya di makanan. Nah, cuma jangan jualan ulang mantang-mantang itu misalnya dibulihakan juga mun di situ itu pantangan jangan jual jangan jual. Ulun pian makan ku di bari orang ku ini ngarang katujuh makan tuh lauk asam tuh katujuh ulun kayak Pak Arwah kuitan aja asam tuh nah campur situ banyak kan berapa kalau orang lebih ada berapa waktu kayak itu ada banyak nyiur minum orang lebih sekitar 3 jam kah hang jadinya pian kada ingat apa-apa yuk mudinya itu kayak apalah hang tadi bang tapi hang ada kada ingat pian jangan ibarat mata ini buncilak aja cuma itu siapa kada ingat hot hang sampai ke subuh hang aja subuh Sabtu tuh kada ingat apa-apa jangan kada nama juti bisa aja berjalan aja orangnya cuma kada main ini kada main. Alhamdulillah makasih nama ngajute gitu nata bulik pulang kada ingat bang cang itu siapa orangnya dirupa pinandu aja cuma dengaran dong sehari ini semalaman dapatnya anak awuring apakah dia nanti dibaca apakah dia terpikir apa yang dibaca itu mah hang tadi bang kan jadi kalau itu pantangan jen tapi hendak diranjah-ranjah iyalah bertuntung beli di masjid makan itu tuntung makan minum menyinyur jangan menyinyur anom nih nang padat itu dapatnya panas lebih dahulu lah rupanya lu perang lu masing-masing mencari tempat nih kalau sih kena alhamdulillah masih tenang aja sidin malah surah Yasin jadi Yasin ubat tenang hati iyalah karena mengingat Allah itu mendatangkan ketenangan hati itu kalau nah membaca Yasin itu mengingat Tuhan juga kalau nah ini situ kemudian orang yang membiasakan sudah mengamaliakan Al-Quran terutama Yasin terhindar daripada siksa kubur. Amalihakan tuh ya sembahyang tadi bang bagus. Siksa kubur dimudahkan Allah Ta'ala nyaman dalam kubur itu kelebihannya. Kemudian orang nama amalkan Al-Quran terutama Yasin Allah mudahkan waktu roh keluar daripada jasadnya. Jadi pian orang-orang ada kalau orang membacakan anak mati adalah ada nama dikirakan, ada nama bacakan Yasin. Kenapa garang supaya mudah nih roh nih keluar? Itu ya, ada dalilnya itu di hadis juga. Udah akan, yalah. Karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Qur'an itu buat obat dan rahmat. Tahu lah? Nah, jadi dibacakan ayat Yasin surah Al-Qur'an Al-Qur'an tadi terutama Yasin dibaca waktu orang nak sakaratul maut tapi membacanya jangan terlalu nyaring. Jangan mengganggu lawan orang mendikirakan tadi juga. Baca supaya mudah rahmat turun mudahnya. Karena orang meninggal itu macam-macam
Ada nang kayak itulah, ada nang kayak inilah, macam-macam ay. Ada nang pina nyaman benar keluarnya. Jadi mempermudah sakaratul maut, apakah orang nang kita hilangi tadi kita bacakan atau kita nang kena nang tujuh ma'amalakan nih. Aku tanya ma'amalakan surah Yasin ini, Allah Ta'ala mudahkan juga waktu sakaratul maut. Kelebihannya lagi orang membaca surah membaca Al-Qur'an terutama Yasin, Allah mudahkan. Tadi leh selamat apalagi ya mati beriman. Ini beriman juga. Banyak kelebihan sebetulnya orang mengamalkan surah Yasin itu. Kemudian kelebihan daripada orang mengamalkan suratul Yasin itu setiap hajatnya dikabulkan Tuhan. Allah Tuhan. Dan kelebihan surah Yasin itu mempermudah seorang perempuan beranak. Jangan Yasin. Jangan Yasin itu kabanyo suruh minum. Polong suruh beranak. Yasin itu juga. Iyalah. Paham kan bini betianan gini. Iyalah. Nah beranak kedua datang ke tuan guru bacakan Yasin dulu. Nah buat timbanyu suruh minum. Minta lawan Allah Ta'ala nang salamun qawlan min rabbir rahim keselamatan tadi leh. Nah. Ini ada juga pang pelongser beranak tunang khusus tu ada. Sesuai lawan ayat. Ya sekali dulu. Bapak ya sekali. Jangan leh ayat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum bermula Allah akhrajakum dan mengeluarkan ikam mim butuni ummahatikum daripada parut umma ikam jar Allah Ta'ala. Aku jar Allah Ta'ala mengeluarkan ikam itu lain bidan kada lain bidan itu perantaraan ku benar ya. Aku sanggup aja jar Allah Ta'ala mengeluarkan ikam daripada parut umma ikam. Sanggup aku. Cuma mengeluarkan ikam itu sebenarnya aku juga lain bidan, zahirnya bidan, hakikatnya. Nah itu tadi. Kan ini bidan kada kau bergerak enggak ada dibantunya. La ta'lamuna syai'a ikum kalau tu dia apa-apa jadi Allah Taala. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadikan Allah Taala pendengaran, penglihatan, iyalah segalanya. Beruntung sempurna la'allakum tashkurun. Bersyukur jadi Allah Taala bila ikam sudah jadi, syukuri nang kejadian itu tadi. Wallahu akhrajakum surah apa tu kadingat ulun tu pelong surah beranak. Batu pulang bacakan salamun qawlan bir rabbir rahim bacakan. Tambah ya pulang. Surat apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Bacakan pula suratul Qadar. Inna anzalna. Batu pulang apa? Bacakan ya pulang. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ya ayyuhal maulud ukhruj biqudratillahi ta'ala wa bihaqqi subhanal malikil ma'bud. Hannah maranakan Maryam, Maryam maranahirakan Isa. Hei anak yang dalam parut, keluar ikam dengan izin Tuhan. Keluar ikam dengan izin Tuhan. Wa bihaqqi dengan sebenarnya. Wa bihaqqi subhanal malikil ma'bud. Wah ya pian. Minum makan naik. Tak minum makan. Insyaallah mudah aja tuh. Mudah aja. Tapi kebiasaannya kalau ilmu kedokteran deh. Biasanya kalau jadi dokter kebiasaannya di binian itu sebetulnya mudah aja melahirkan tergantung pinggulnya. Nah, di situ sekalinya oh ini perlu operasi. Iyalah, ada nang kedudukan ada tadi apa bayi tadi kayak ini. Dan di dokter bisa juga pinggul halus. Kayak pinggul kayak kasam sir ini kada mau beranak. Lakian, lain binian mau wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Itu ayat sesuai bacaan sesuai lawan maknanya itu sesuai yang dimaksud digawe itu nah. Nanzalna iya juga dibaca suratul Qadar iyalah. Nunazzilu minal Qur'an dibaca juga. Salamun dibaca juga.
Ini tadi Hannah waladat Maryam tadi ambil tabarruk. Hannah. Nah, jadi Yasin tadi salah satu di antara juga baca Yasin juga. Kada hafal itu Yasin. Ya kan Yasin niat supaya mudah nih bibinya ini melahirkan. Minta Allah Ta'ala. Nah, itu aja kan lumpat dahak nanti kada kau menangkap pian. Ya kada kau menghafal Yasin barang. Kelebihan Yasin salah satu pelongsor. Kemudian apa lagi ya? Kelebihan surah Yasin itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nah, itu dah. Jadi orang nama amalkan surah Yasin itu Allah Ta'ala berikan kada terasa. Orang ini diberikan Tuhan pahala yang berlipat ganda. Dan orang mengamalkan Al-Quran, terutama Yasin tadi juga, kada kau mengamalkan mengaji tiap Yasin ini jadi amalakannya. Yalah, apa kabar Allah berikan kemuliaan. Berikan Allah Ta'ala kemuliaan. Dan orang membaca Al-Quran, nih, mengamalkan Quran, baca Al-Quran. Tiap harinya kada kawa membaca nang mulai alif lam mim tu nang salambar Yasin aja tiap hari, siang kah, malam kah, subuh kah. Amalakannya tiap hari. Apa kabar? Berarti orang itu termasuk keluarganya Allah. Ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Nah, itu. Apalagi hafal Al-Quran sebagian. Yalah. Orang nang ma'amaliyahkan Al-Quran. Kada hafalnya, kada kau membaca Al-Quran nang tunggal anuan tu Yasin jadi amalakannya itu pang dah tiap hari. Cuma istiqamahnya. Dia amaliyahkannya. Nah, nang Al-Quran nang itu Yasin itu kan bagian Al-Quran juga lah. Iyalah. Kainannya di hari kiamat inya memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabih. Baca lima Al-Quran kata Rasulullah pada hari kiamatnya membantunya lawan ikam gina. Syafaat juga nya dibilanya kita. Iyalah. Nah, dan fadail kelebihan daripada Al-Quran terhadap Yasin ialah karena itu bagian Al-Quran. Nang orang tuh kita tuh bahari tuh bilang ya Allah ya Rabbi. Rigat bahasanya, hati rigat, kelakuan rigat. Mau mengarah kebaikan, mengamalkan Yasinnya. Allah akan bersihkan jiwanya. Allah akan bersihkan jiwanya. Nyaman aja hati itu. Lihat orang kayak apa, dahulu kada pahirian benar, dulu penyinggungan benar. Setelahnya mengamalkan Yasin tadi apa? Hatinya tenang, bersih hatinya. Melihat orang pindah berhasil. Oh ketentuannya sudah itu aja. Hanya membaca Al-Quran sabaratan ayalah mengamalkan Yasin aja Allah Subhanahu wa taala berikan kena cahaya. Nang orang kadap ini bercahaya. Artinya pancaran nang orang suka berbuat baik itu tadi ada kelihatan gitu nah. Karena Al-Quran itu petunjuk, salah satu petunjuk. Itu kalau hudal lil muttaqin, nang orang tuh hendak bertakwa, cari di Quran tuh. Caranya ada di Al-Quran. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran, terutama orang mengamalkan Yasin, nang sudah diamalkannya terus. Iyalah, niat hati ini hendak bersedekah, cuma duit kededa, miskin benar, tapi ini mengamalkan Yasin, sama pahalanya bersedekah secara nampak-nampak. Apalagi ini orang penyadakah Yasin dia malakan ulang 2 kali lipat. Jadi orang yang membaca suratul Yasin secara nampak-nampak sama bersedekah secara nampak-nampak juga. Dan orang membaca Yasin secara sir pangbasnya santai aja. Sama bersedekah pahalanya itu sama bersedekah dengan sir juga. Itu diriwayatkan di dalam hadis Sahih Tirmidzi itu ada. Dan orang Rasulullah kena pinanduk nang mana orang ketujuh membaca Al-Quran, nang orang ketujuh membaca Yasin, bagian daripada Al-Quran, kata Rasulullah pinanduk benar. Di mana pinanduk? Bercahaya muha.
Batang tubuhnya bercahaya. Nah, itu kita hari kiamat dah. Bilanya bisukan kada kau membaca kena batang hari ada terbacalah itu tadi sehari semalam itu ada terbaca menyakawa Al-Qur'annya ya kalau mulai alif lam mim baca sampai tamina. Kadang-kadang kita terbentur dengan gawian nih bang, iyalah kadang terbentur dengan gawian. Tapi kada bapak bilangnya amaliyah nah ada terbentur dengan gawian, iyalah terbentur kayaknya setelah selesai gawian tuh kada nih dah dibuliki kena. Ada waktu santai kada mungkin tiap sehari semalaman itu kada ada waktu santai. Asa kada ada bang. Ada aja leh. Kada kawa jua ma'amalahkan Yasin tadi. Ya qul huwallah tadi barang. Qul huwallah surat Ikhlas. Nah, orang membaca suratul Ikhlas sekali, 3 kali membaca suratul Ikhlas, pahalanya menempati sebiji membaca Al-Qur'an. Sekali membaca surah Yasin sama 10 kali membaca Al-Qur'an. Kan kenapa dari iyalah kanal benar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin ibtighan wajhillahi ta'ala ila wajhillah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'uha 'inda mautakum." Rawahul Baihaqi fi Syi'ab sahihun Faidul Qadir. Nah, kalau diperpegang nih, jadi hukum. Barang siapa membaca surah Yasin nih, membaca Yasin karena berkehendak ridha Allah Ta'ala, niscaya diampuni baginya yang terdahulu daripada dosanya. Nang bahari kita ada kesalahan gala? Nang dulu, tapi dosa halus-halus saja. Dosa nanggana kada. Dosa halus, dosa di mata, dosa di tangan, dosa di montong, lain daripada dosa syirik, lain pada dosa berbuat dosa besar. Ya dosa besar sudah disebutkan jangan semalam ada kalau dosa besar termasuk durhaka lawan kuitan itu dosa besar juga itu. Maka baca ulihmu akan dia pada mayit kamu. Nah, jadi pilihnya ada. Nah, bacakan Yasin Bapak. Ini ada. Jangan dibacakan Yasin kita turun adab ya. Datang di mana? Ada di dasarnya nih itu. Anu guru aja kami guru aja sama mandahkan aja. Bilanya mayit tuh dibacakan Yasin aja turun adab. Jaku datang di mana dasarnya itu? Sedangkan itu kebaikan. Iyalah. Setiap kita membuat kebaikan itu pasti dia mendapatkan kebaikan. Terkecuali kita membuat kejahatan, hanyar mayit neng itu tadi. Dapat, iyalah. Kayak apa kami. Itu meratap ngarannya. Ya satu umat benar ya menangis itu kada lawas kada. Nangis tang hidup nih. Meninggal ya, laki kah meninggal kugitan kah 2-3 hari lawas kalawasan mulai terkikis kada ingat lagi itu bang dah. Jadi ja Imam Syafi'i mun nyakawa ji sidin ikam lahir toh orang tertawa ikam menangis iya aja ya kita menangis orang tertawaan lahir ketika ikam meninggal ji sidin biar buhannya menangis, ikam tertawa bahagia. Orang tertangis, masih kalian kita, ada kita apa senang bertemu Allah. Iyalah. Nah, amaliakan dan semalam salawat semua dah kalau. Iyalah. Supaya meninggal kita tu nah. Ya Rasulullah, aku datang kain amalakan udahan dapat. Kada Rasulullah waktu seorang meninggal sidin datang waktu menyembahyangan barang menguburakan barang sidin datang berarti dapat kebaikan Allah. Nah, inang 10 kali dibaca nang Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah dah. Sesudah asyar sebelum maghrib 10 kali dibaca itu. Itu ngarannya ada itu salawat yang diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu. Dan diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah barang siapa mengamaliyahkan ini, aku datang mensalatkannya. Aku datang ya Rasulullah. Artinya Rasulullah sempat menyemiakan gitu nah. Berarti ada kelebihan orang nih. Iyalah. Banyak salawat ya, apalagi musim nangaka ini ya Allah. Mudahan dihindarkan Allah Taala zaman fitnah, zaman macam-macam. Iyalah. Nah.
Jadi bilanya ada orang meninggal kita datang bacakan surah Yasin bagus saja, atau anak meninggal tadi nang lain mendikirakan, nang lainnya membaca Yasin supaya turun rahmat banyak lawan inya. Jadi mudahnya keluar rohnya gini. Supaya mudah keluar rohnya. Macam-macam orang meninggal nih. Kelakuannya macam-macam tadi bang, macam-macam kayak apa? Ada nang mudah, ada nang kada. Lain berbeda orang nang garing lawas. Awas bertahun-tahun garing. Lagi orang ini kada pa ibadah. Nyampe ibadah insyaallah kada mau lali. Kada mau lupa pang lawan Tuhan. Ya, sampai waktu sidin sembahyang, tapi lawan orang kada ingat. Tapi dengan masalah lawan Tuhan ingat benar, masalah kewajiban ingat benar sidin. Memang bagus orangnya le. Bacakan suratul Hasyr. Bacaan surah Hasyr aja Rasulullah sampai nang law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashy'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sampai di situ stop aja dah. Ulangi kata Rasulullah sampai 5 kali. Jadi orang nang garing pinelawas kasihan inya di ibadah kada kawa juga lagi. Iyalah. Namang gaduhi juga kan kada tahan juga hati. Lawasan dah. Minta lawan Allah Taala apa kabar? Minta hendak sihatakan kah, hendak lakas kah? Itu aja. Suratul Hasyr itu aja. Baca suratul Hasyr. Ini ada panjang, ada itu ayatnya berapa anda aja itu. Ada juga sebahagian ulama menyarankan membaca doa Sayyidina Akasah leh. Ya Allah, Sayyidina Akasah itu di dalam kitab Majmu' Syarif ada. Nah, bacakan doa nang Sayyidina Akasah tuh. Atau yang bagusnya suratul Hasyr itu bagus. Memang terbukti. Jadi bilanya ada keluarga nang meninggal sudah datang lagi sudah bacakan Yasin kita bapak. Atau sebelumnya meninggal supaya turun rahmat. Rasulullah menganjurkan dah. Nah itu tadi. Jadi itulah kelebihan orang-orang yang membaca Yasin. Dan Yasin itu kegunaannya banyak benar sekalinya. Iyalah surat Yasin tadi. Allahu a'lam sampai waktu dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala kesalahan kita, dosa abah mama kita dan guru-guru kita baratan dan anak istri kita baratan. Mudah-mudahan selalu kita dapat bimbingan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan akan hati kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luas lawan kita baratan. Allah matikan kita husnul khatimah baratan. Karena setiap amal perbuatan yang kita perbuat kadang kau diandalkan. Nang kau diandalkan adalah harapan kita kepada Allah agar Allah mematikan kita husnul khatimah baratan. Minta ampun, minta ridha, minta halal ulun lawan pian baratan. Al-Fatihah.